गल्पटीर शीर्षक बेड़ी। जीवन में सबुठु विरक्तिकर घटना हेउछि एई शीतदिनिया सकाळुआ निदरे व्याघात। एतिकी बेलकु मोबाइलटा रिंग हेबार थिला ना, कौन एते शीघ्र 5टा हो गला। आलाराम तो 5टारे फिट करथिली मु। पुओ झियो 2 जण जाक भी बिळिबिळे उठिले एकाथरके। सरोज भी चिड़ी उठी कहले, मनीष को टिके भलरे शोइबाकू दबनी तुमे, कौन पे एते रातिरे अलार्म देइछो शुणे। मु तरतरे अलार्म बंद करी कहला बेलू चमकी पड़ली। अरे अलार्म नुहे, कॉल आसछि। घंटारे मात्र 3टा 40 होइछि परा। मनरे छनका पशिला। सरोज को कहली, शुणुछ, घरू कौन पाई केजाणी बापा कॉल करछंती। ये अलार्म नुहे, राति 3:30 मात्र होइछि परा। सरोज को निद कुआडे फेरार। धड़पड़े उठी बसिले। सांगे सांगे फोनटा मो हाथरू छड़े नहीं कहले, हेलो, हाँ आपा प्रणाम। कौन हैला एते राति फोन करछ? बापा सेपटू कौन कहले के जानी। सरोज किंतु एकाथरके व्यस्त विव्रत हो पड़िले। शुणिली कहूथिले, हाँ मु एबे सांगे सांगे बाहरुछि। बोध हुए घंटाए 1.5 घंटा भितर पहुँची जीवी। आपण डॉक्टर रथन को थरे फोन करी डाक्तरखाना नेबार बंदोबस्त करुथांतु। डाक्तरखाना नाटा शुणी डरीगली। पचारली, कौन हैला, किछि कहून कहीं, बो ठीक अछंती तो? सरोज कहले, बौर कौन चेता नहीं बोली बापा कहले। हाँ लेट करी हबनी, तुमे तो मो ऑफिस रु छुट्टी नहीं जीवो। मु रास्ता रे मो ऑफिस को छुट्टी पाई मेसेज कर देबी। आजी तुमे निजे जाई पिला दिटा को स्कूल रे छाड़ी दे आसीबो। प्लीज सबु टिके हैंडल करनबो। मु सेठी पहुँचला परे अवस्था देखी कहिबी केमिति कौन करिबा। मु कहली, हाँ एकुटिया गाड़ी चले जाउछ, आराम रे जीव, बेसी व्यस्त हेबार किछि नाही। आउ एमिति जदि व्यस्त हेबो ताहेले चलो समस्ते साथी हेकी जीवा। अरे ना ना किछि हबनी, तुमे जमार व्यस्त हुअनी। छुआ दिटा को एमिति अधा निदर उठे नेबा संभव नुहे। आउ एपटे डेरी भी करी हबनी। मु चलली, देखिबा पछ कथा परे चिंता करिबा। एतिकी कही गाड़ी बाहर करी सरोज चलीगली। सेई मुहूर्त रे मोबाइल रे टाइम देखिली, ठीक 3:55। ठाकुरन को डाकिली, हे भगवान ठीक रे पहुँची जातु घरे। गेट बंद करी घर को पशिली। छुआ दीटा शोइथिले सेमिति निघोड़ निदरे। मते किंतु आ निद हेलानी। दुनियाटा जाक चिंता आसी मुंडरे अजाड़ी ही पड़ला। 100 किलोमीटर रास्ता, एबे एते रातिरे एकुटिया गाड़ी चले जिबे। सेठी ठीक रे पहुँचिले बोली न शुणिबा जाए मते शांति नाही। कौन हेइथाइ बारे बोंकर? मनटा बड़ अथय लागुथिला। बोंको कथा भारी मने पड़ुथिला। निर्मल हृदयर स्नेही मनीषटीए। शुणिछि लोके सबुबेले कुहंती, नारी नारीर प्रथम शत्रु, सासु केबे माँ हेई पारिना, एई भली अनेक कथा। मु किंतु जेउ दिन सासु घर को आसिली सेई दिन ही तांका स्नेह फासरे बांधी ही पड़िली। केबे मो ना नहीं मध्य डाकिबेनी, कहंती केडे स्नेहरे माँ बोली। केबे कोनोसी काहाकू कड़ा कथा कहिबा काई शुणी नाई मु। बहुत स्नेही एवं ता सह संस्कारी मध्य। समस्तंको स्नेह फासरे बांधी रखिबार कलाटी तांका भितरे ठाकुर जेपरी खुंदी खुंदी भर देइछंती। आहुरे भी सबु ओषा व्रतरे तांकर निष्ठा। एते बयसरे से किभली जे करि पारंती एते मु आश्चर्य हो जाए। कोनोसी उपवास करबाकू मना कले शुणिबेनी, कहिबे एई ठाकुरंक पूजा ओषा व्रत करी 5 झियो परे सरोज को पाइछि। सेई ठाकुर तुम मानंकु घंट घोड़े रखिथांतु। मु केवल एतिके तो करि परिबी। तुम मानंकर शुभ मनासी ओषा व्रत करिबा छड़ा आउ अधिक कौन बा करि परिबी जे? तू चिंता करना, मोर किछि हबनी। सरोज भी बहुत थर मना करछंती। कहंती, बहु तोर बयस आसी 70 पाखापाखि पहुँचलानी, एबे तो आउ से ओषा व्रत करना। तो देहरे कौन एते सकाळ गाधुआ उपवास एगुड़ा जीव? एबे तो तोर विश्राम दरकार। चल सेठी समस्ते एकाठी रहिबा। बो किंतु राजी हुअंतिनी। कहंती, मु ए घर मो ठाकुर छाड़ी कुआडे जाई परिबिनी। मते तू बाध्य करना। तुमे माने जोठी अछ खुशी रे था। एमिति मझिरे मझिरे आसी बुली देई जाउथुव। मोर एई घरे एमिति मो ठाकुरन को पूजी मो जीवन जाऊ। एतिकी बेले शुणागला पाख पड़ोसी घर मानकरे शंख हुलहुलीर शब्द। मने पड़ला, ओ आज जे मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार, लक्ष्मीक व्रत। घंटा देखिली 4:40। ओह समयटा जे अतिक्रांत ही होउनी। गोटे गोटे मुहूर्त अति दीर्घ जना पड़ुछि।
କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସମୟ କେମିତି ଗଡ଼ିଯାଏ ଜାଣି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ବା ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସହଜରେ ସମୟ କଟେ ନା, ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଏ ସମୟ। ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ଭାବନା ସବୁ ଆସି ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଭାବିଲି, ଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଘର କାମ ସାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ବସିଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା। କେବଳ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଜନ୍ମ କଲା ବୋଉଠୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇଥିବା ଶାଶୁ। ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ସ୍ନେହର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଚହଲେଇ ଦେଉଥିଲା ମନକୁ ମୋର। ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ପରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କାମ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। କହିବେ, ନିତା ମା, ତୁଟା ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, କେତେ ଗେଲ ବସରରେ ବଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ଏଠିକି ନ ଆସୁଣୁ ଏତେ କାମ କରିବୁ, ମୋ ଦେହ ସହିବନି। ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ କାମକୁ ପାରୁଛି, ତୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପରେ ତ ଘରେ ତତେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଖାଲି ଦେଖ ଓ ଶିଖ। ବୋଉଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଗୁଣରେ ବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ସେ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଦୁନିଆଟା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ସରୋଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେ ସେ ଯେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଘର ବାହାରେ ଚିତା ପକାଇ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଳି କିଛି କାମ କେହି ନ କରନ୍ତି, କେହି ଯେମିତି ନ ଛିଙ୍କନ୍ତି, ପଛରୁ ନ ଡାକନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପାଖ ଗାଁରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରୋଜ ସାଇକେଲ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିବା ସହିତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଆଙ୍କ ଭୟରେ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ବାପା ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଧରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡକ। କହିଲେ, ନେ, ଏଇଟିକୁ ଘରେ ଭୁଲି ଆସିଥିଲୁ, ଯା ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ପରୀକ୍ଷାଟି ଭଲ ହେଲା ସରୋଜଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ବାପାଙ୍କ ସରୋଜଙ୍କ ପଛକୁ ଡାକିବା ଶୁଣି ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ଆତଙ୍କରେ। ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝି ନ ବୁଝି ସେମିତି କୁଆଡ଼େ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ। ସରୋଜ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଶୁଣି ବୋଉଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ବାପା ପଛରୁ ଡାକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ସରୋଜଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ପୂଜା ଯାଚନା କରିଥିଲେ। ସରୋଜଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କଲେ, ବୋଉଙ୍କୁ ପରା କହିଲେ, ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ତ, ପଛରୁ ଡାକିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହୁଏ ନା। ଏସବୁ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହୁଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ, ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ, ବୁଝିଲୁ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଝିବାରେ କୁଆଡ଼େ ଅଟଳ ଥିଲେ। କହିଲେ, ନା ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଡକାଇ ଏସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଇ ନଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ତୋ ବାପାଙ୍କ ସେଇ ଟିକକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେ ତୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରା। ତୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ବି କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଏମିତିରେ ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ତା କାମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ଆଉ ତୁ ତ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଏତକ କହିସାରି ସେ କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ 5-6 ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ଭାବି ସରୋଜ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ କେବେ ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ହେଉ ଅବା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର, ସବୁ ଓଷା ସବୁ ବ୍ରତ ତାଙ୍କର ନ ମାନିଲେ ନ ଚଳେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବୟସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ କେବେ କେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ବି ସେ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ସିନା। ସରୋଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ଆଣି ଦେଖେଇଲେ। ଡାକ୍ତର ବି କହିଲେ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ସୁହାଏନା। ତେବେ ସବୁ ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଙ୍ଗିଲେନି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇ ସୁସ୍ଥ କରାଗଲା। ଟିକିଏ ଭଲ ହେବା ପରେ ମୁଁ ବି ତ ବୁଝାଇଥିଲି, ବୋଉ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଉପବାସ ଓ ପୂଜାରେ ହିଁ ମିଳେ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲେ କ'ଣ ପାପ ହୁଏନି?
ଠାକୁର ତ ଆମ କର୍ମରେ ଖୁସି। ବୟସ ଆମଠୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଆମେ ସେପରି ନ କଲେ କେବଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସିନା, ଅଧିକ କ'ଣ କିଛି ହେବ କି? ଏତେ ପରେ ବି ଯେ ସେ ବଦଳିବେନି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଜଣାଥିଲା। ମୋ ଛାତିଟା ଧଡ଼ କଲା ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଂ ଶବ୍ଦରେ। ସରୋଜ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲି। ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିଥାଉ, ଏତିକି ହିଁ ଡାକୁଥିଲା ମନଟା। ଅତି ଦମ୍ଭ କରି ଫୋନ୍କୁ ଉଠାଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କହିଲି, ହ୍ୟାଲୋ, ସବୁ ଠିକ୍ ନା? କିଛି କହୁନ ଯେ? ସରୋଜଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା। କହିଲେ, ତୁମେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଠିକ୍ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସ। ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅବା କ'ଣ କହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି? ମୋତେ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରି ଗାଡ଼ିଟିଏ ବୁଝାବୁଝି କରି ଗାଁକୁ ବାହାରିଲି। ଗାଡ଼ିରେ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ବୋଉଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ। ଆହା, ଚାଲିଗଲେ ଶେଷରେ। ମୁଁ ଥରେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖି ବି ପାରିଲିନି। ସରୋଜଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ସେଇ କଥାଟି ମୋ ମନକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରି ପକାଉଥାଏ। ଏମିତି କ'ଣ ଠାକୁର, ପୂଜା, ଓଷା, ବ୍ରତ ନାଁରେ କେହି ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇପାରେ? ହଁ, ବଳି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡାରେ ଗାଧୋଇବା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ନିପାତରେ କୁଆଡ଼େ ବୋଉଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲା? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବେଡ଼ି ଯାହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଦାହର କାରଣ ସାଜିଲା? ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ତର୍କରୁ ମୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଥିରେ ବୋଉଙ୍କର ବା ଦୋଷ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଆମ ସମାଜ ଯେ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଝିଅଟିଏକୁ ସଂସ୍କାରୀ କରି ଗଢ଼ିବା ନାଁରେ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁକୁ ତା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ କରିଦିଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ। ସେଇ ଛୋଟବେଳରୁ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ମାନସିକତା ଯେ ତାଙ୍କର ବେଡ଼ି ହେଇ ରହିଲା ସାରା ଜୀବନ। କେମିତି ବା ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ? ହଠାତ୍ ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଡ଼ି ଠିଆ କର, ଗାଡ଼ି ଠିଆ କର। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ କଷିବା ଆଗରୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆରେ, ବିଲେଇଟା ବାଟ କାଟି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା ଯେ। ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ନ ଯିବା ଯାଏଁ ତ ଯାଇ ହେବନି। ବିଲେଇ ବାଟ କାଟିବା ଅଶୁଭ ଯେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ରଖିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏତେ ସମୟ ଧରି। ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ବୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବନ୍ଧା ନୁହଁ? ମୁଁ ବି ତ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତା କର୍ମଜୀବୀ ନାରୀଟି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧପୁଟୁଳିରେ ବନ୍ଧା। ନହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ତ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀଟିଏ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରୁ ଭୂତ ଭୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରେନା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେଇ ଗପ ଆକାରରେ ହେଉ ଅବା ଭୟ ଦେଖାଇ ଆକଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଉ ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଯେ ପରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଠ ଉପରେ ବି ସବାର ହେଇ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲି। କୁନି ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମାମା, ଆମେ ଅଟକିଥିଲେ କାହିଁକି ଯେ? ମୁଁ ମୋ ଉତ୍ତରକୁ କହିବା ବେଳେ ସଂଯତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ମୋ ଉତ୍ତର ପୁଣି ମୋ କୁନି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଟବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜି ନ ବୁଣୁ, ଯାହାକୁ ସେ ପୁଣି ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ବିଶ୍ୱାସର ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ନ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।